I'm Arihan Bed and I've come from Hyderabad to pursue civil services, and my optionals being commerce and political science. I came to know about cracking IAS Academy through the internet, and after coming here I consulted our sir Mr. Raja and found out that he was taking political science classes. The basic aim behind joining cracking IAS Academy was their past record. I had gone through the internet and had come to know that they had a brilliant past record. After joining here, I felt the same. What sir was teaching was very much up to the point, up to the mark, and nothing vague. I have also gone to other institutions for general studies, but I did not find this to the point teaching what our sir is providing us. And furthermore, the material that is being provided is totally unconventional. I mean, he is providing the things that may potentially be asked in UPSC and not everything in general. The material, especially when I speak, is very concise, it's very up to the point, and it provides us the details as to what we should study. Apart from that, his personal guidance to each and every student is phenomenal, it is fundamental, and it is he is continuously guiding us towards writing our exams successfully. He is always providing us with the tips, the kind of answers we need to write, the kind of approach we need to have towards our subject, and I guess that is more important than our subject, because the approach that we have towards our answers, that is what makes the final impact, and that is what allows us to get ahead of the other students who are preparing for the civil services. So I guess I have made a very brilliant choice by coming to cracking IAS Academy, and I just wish that I could convert this class of mine into success, and I'll be really thankful. I'm already thankful to the faculty of cracking IAS Academy who have been very friendly, and I'm sure I'll live up to their marks. Thank you. என்னோட பேர் பிரேமலதா. நான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட ஊரில் பெண்களை அதிகமாக படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி நான் என்னோட ஊரில் இருக்க பெண்கள்லாம் படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை. நான் சைலேந்தர் பாபு மாதிரி நல்லா திறமையாக இந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை. நான் ஏன் கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமியை தேர்ந்தெடுத்தேன்னா, சென்னையில் நிறையா ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்குது. ஆனால் அதில் டீச்சிங் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க, புக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் தரமாட்டாங்க. இங்கே கிராக்கிங் ஐஏஎஸில் ராஜா சார் நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறாரு, புக் மெட்டீரியல்ஸ் எங்களுக்கு நல்லா கொடுக்குறாரு. இதனால எங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. நாங்களும் ஐஏஎஸ் ஆயிரோன்னு சொல்லி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இங்கே கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் படிக்கிறதுனால. My name is Amir. I come from Kerala. My options are political science and sociology. I came to know about cracking IAS Academy from internet. I purchased the prelims material for political science. It was very helpful. That was the reason why I decided to join the mains classes here in Chennai. After coming here, I find the classes very useful. I'm getting personal attention. My sir is correcting whatever answers that I'm writing. I think that is exceptional, which you do not get everywhere. The kind of personal attention. After writing every exams, he corrects what has gone wrong, how should you be correcting your answers, etc. And I think the IAS Express magazine is also quite relevant, because whatever is relevant is being given rather than just filling pages. And I think I am attending here for classes for political science, sociology and general studies. I am very much satisfied with the classes, and I think I can make use of sir's guidance in class so that I can come out as an IAS person. Thank you. என் பேர் சரவணகுமார். நான் கோவை மாவட்டம் பொண்டாமத்தூர் தேவராயபுரங்கிற கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். என் அப்பா அம்மா எல்லாம் விவசாயம் தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஊரில். நான் ஏன் ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்குள்ளே ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேலே ஒரு ஆசையாக இருக்குது. காரணம் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனார் சின்ன வயசில். அவர் கடைசியில் அவர் ஆன போஸ்ட் சிபிஐயோட டைரக்டர் ஆனார். பேர் டிஆர் கார்த்திகேயன். அவர் மூலமாக தான் நான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனேன். ஒரு கிராம மாணவன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் அவரும் படித்தார். அதே மாதிரி தான் நானும் படித்தேன். இருந்தாலும் நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். முதல் விஷயம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வரும்போது ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் யார் யாருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கு மாறுபடலாம். எனக்கு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சோஷியாலஜி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சார்கிட்ட பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் சோஷியாலஜி நல்லா கிளாஸஸ் இருக்குது, அது எனக்கு உறுதியாக தெரியும். ஸோ அதனால் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சார்கிட்ட என்ன விஷயம் பார்த்தா, இங்கே கிளாஸஸ் எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபேக்சுவலாக இருக்கும், அதாவது கரெக்டாக இருக்கும். யூபிஎஸ்சி என்ன எக்ஸாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அது மட்டும் தான் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் இனஃப். அதுதான் போதும். அதுதான் கடைசியில் வெற்றியும் கொடுக்கும். முதல்ல 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. 3 ஸ்டேஜஸும் சார் நல்ல கைட் பண்ணுறாரு. நிறையா ரிசல்ட் வந்திருக்கு. அது சாரோட இன்டென்சிவ் கோச்சிங்கால் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு.
இப்போ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கே கோச்சிங் கொடுக்குற விதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம். கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமி பொறுத்தவரைலாம் நாங்கள் டீச்சிங்கை விட ட்ரைனிங் தான் நிறையா கொடுக்குறோம். டீச்சிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க கிளாஸில். பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன தேவை, அதை எப்படி படித்தா அவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும், அதில் எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு பிரித்து எப்படி அறிகிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப குறிப்பாக கவனம் செலுத்திட்டு இருக்கோம். இதுக்காக எங்களுக்குன்னு சொல்ல ஒரு ஆசிரியர் குழுவும் எங்கிட்ட இருக்காங்க. இந்த ஆசிரியர் குழுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு நல்ல அனுபவமிக்க ஒரு திறமைசாலிகள் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கானமி அண்ட் காமர்ஸ்க்கு வந்து கிருஷ்ணவேணி மேடம் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு மேலே டீச்சிங் ஃபீல்டில் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ லைக் எ ஃப்ரீலான்சர் இன் பர்சூயிங் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஆல்சோ preparing project reports. So she is like a treasure for us. And we have certain other members, other friend circle who have already gone through this UPSC civil services preparation. Some are already in services, சிலர் வந்து ஆல்ரெடி சர்வீஸ் வாங்கி உள்ள வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதிகாரிகளாக. அவங்களோட இன்புட்ஸும் வந்து அப்பப்போ எங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது நாங்கள் என்னென்னா எங்களோட கோச்சிங் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி இந்த 6 மாதத்தில் நாங்கள் எப்படி டீச் பண்ணுறோமோ அது அடுத்த 6 மாதத்தில் வேறு மாதிரி மாறிடும். ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் மாறுது, இல்லை என்ன இது இஷ்யூஸ் மாறுது, என்ன ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஈவன் எங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எவரி 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் மாற்றிக்கிட்டே தான் இருப்போம். அப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தேவையில்லாம் ரிமூவ் பண்ணி போயிட்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து எங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸோட நேச்சரும் இருக்கும். இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு என்ன அனுபவம் இருக்குது எழுதுறதுலையோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறதுலையோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து நிறைய மேகசின்ஸ், நிறைய பத்திரிகையில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி எழுதியிருக்கேன். அது வந்து பத்திரிகையிலையும் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. நிறைய கட்டுரை போட்டிகள் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் பங்கேற்று பரிசும் வாங்கியிருக்கிறேன். குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ, தென் காம்படிஷன் ரிஃப்ரெஷர்ஸ், சாணக்யா சிவில் சர்வீசஸ் டுடே, சிவில் சர்வீசஸ் க்ரானிக்கல், இந்த மாதிரி வர பத்திரிகைகள் இதெல்லாமே வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு குறிப்பாக என்ன மாதிரி விஷயங்கள் தேவைங்கிறது கொடுக்குற ஒரு சில பத்திரிகைகள், மேகசின்ஸ். ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன். அவை வந்து பரிசும் பெற்று அதில் பிரசுரமும் ஆகியிருக்கு. இதுதான் வந்து என்னோடய அனுபவம். இன்ஃபேக்ட் அந்த சிஎஸ்ஆரில் வந்து சூப்பர் பிரெயின் எஸ்ஏ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதில் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் ஐ வாஸ் த ஐ ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் அ டாபிக் லைக் இஸ் அ டெமோக்ரஸி எ ஜோக் வித் காஸ்ட் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து நான் வேறு பத்திரிகையில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி எழுதியிருக்கேன். அது நிறையவே வந்து நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்று பரிசுகளையும் வென்று பிரசுரமாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த க்ரானிக்கல், சிவில் சர்வீசஸ் க்ரானிக்கல்ன்ற மேகசினில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சோஷியாலஜி எப்படி படிக்கணும், ஒரு சப்ஜெக்ட் எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றிலாம் கூட நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கேன். அதுவும் வந்து இந்த சிவில் சர்வீசஸ் க்ரானிக்கல் மேகசினில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த எழுத்துத்துறையிலையோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையோ வந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைச்சிது. இந்த அனுபவத்தை வந்து நான் மாணவர்களுக்கு திருப்பி யூஸ் பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் தேர் ஆல்சோ லைக் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். கடைசியில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அனுபவம் தான் பேசுது. வெறும் ஏட்டறிவு இல்லாமல் அனுபவ அறிவு சேரும்போது தான் வந்து அது மாணவருடைய ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெறுகிறது. அந்த வரவேற்பை வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டோம். இருந்த போதிலும் இன்னும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களோட அனுபவங்களை எங்களோட மெட்டீரியல்ஸ்லேயோ இல்லை எங்களோட வே ஆஃப் டீச்சிங்லேயோ இன்கார்பரேட் பண்ணி மாணவர்களுடைய வரவேற்பை இன்னும் அதிக அளவில் பெறணுங்கிறதா எங்களோட நோக்கம்.